Oh, 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vasudeva. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవండి. చదవండి. Case number 73. A lady aged about 30 years came to our dispensary with the following complaints. She had the normal children disease like measles, mumps, chickenpox, etc. Attained menarche 11 to 12 years age. It was regular and painless, but it was strong. Even now, she had no problem with menstruation. So far, she never used the pill. She was not married, nor she had any contact so far. At the age of 11, for the first time, she had pain in her stomach. She thought that she was hungry and started to eat more. It disappeared after 2 to 3 weeks. It reappeared after 2 to 3 months. She never took allopathic medicine for this. She used to take natural products, herbal teas, etc. She found it was air in her instance. Since then it was instance. Since then, it was appearing periodically. It was not often, but it grew more stronger in subsequent appearance. Since 4 years, she had a gap. But since 1 week, it started again. It was appearing more during night as a pressure and was disturbing the sleep. Her appetite was good, but when she had pain, it aggravates my appetite. Then she could not eat. Bubbles were regular. She likes warm climate. Always she had cold feet and cold hands, and she could freeze easily. Her hands and feet were sweaty and cold. She had this since childhood. Most of the time she was very calm, but sometimes she was very angry and excited. She had no self-confidence. She feels that she could not do the work she wanted. She feels bad and depressed because she feels she could not achieve anything in life, and she was getting old. She feels pessimistic while she was at school, and when she had to decide her professional study, she felt that she made a wrong selection. She was wearing glasses since her 13th year. She could not see since long period, but was not bold enough to tell her parents or teachers about this. Only when she could not see, then she informed her parents. Then she was tested and found that already she was having much defective vision and was given the glasses. She feels she does not know what to do in her life. She could not take decisions boldly. She had many acne and moles on her skin, especially on her face. Most of the time, she likes to be alone. Regarding the air in the intestines, she could not find anything in food which makes her to get into this problem. Recently, she developed stiff neck and pain, and also in the lower back, since she was all the time sitting before a computer.
On 17th May 1994, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Palestra 200 with a 2 months gap. On 25th August 1995, she came and said that her intestinal problems were subsided after this medicine, but it appeared in November and this was occurring repeatedly. Since then, she was under treatment with a local homeopath who gave her complex medicines, which she was using till now. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Antimcrude 204 doses and Bacillum 204 doses alternatively with 1 month gap. Vasudeva. ఈ కేసు నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ నేను రాసుకున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లో తను చెప్పారు కదా న్యాచురల్ చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ వచ్చాయి అని. తర్వాత మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు సెకండ్ పాయింట్ లో. కానీ ఇక్కడ చూడండి నెవర్ యూజ్డ్ పిల్. యూజువల్ గా అక్కడ ఇంతవరకు చదివిన కేసులో ప్రతిదీ పిల్స్ వాడేస్తున్నారు అనే వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ లో ఇంకా ఏం చెప్పారు, అన్మ్యారీడ్ అని షీ హ్యాడ్ ఎనీ నో కాంటాక్ట్స్ ఇంతవరకు, అంటే ఫిజికల్ గా కాంటాక్ట్స్ కానీ అవి ఏమీ లేవు. ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అంటే తన నేచర్ ని ఇక్కడ కొంచెం తెలియజేస్తుంది. యూజువల్ గా 30 years ఏంటి 18 years వచ్చేటప్పటికి రిలేషన్షిప్స్ అని బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఉన్నా అలా లేదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ లో చెప్పారు చూడండి 11 years ఏజ్ అప్పుడు తనకి ఫస్ట్ టైం స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది. సో అది ఆకలి నొప్పని ఆవిడ ఎక్కువ తింటాం స్టార్ట్ చేశారు. 2-3 weeks కి తగ్గి మళ్ళీ 2-3 months తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. సో అది పీరియాడికల్ గా అప్పటి నుంచి రావడం మొదలైంది. నెక్స్ట్ దాన్ని అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేశారు, మామూలుగా మిగతా వాళ్ళు ఫారినర్స్ ఇప్పటిదాకా చదివిన కేసెస్ అయితే చిన్న చిన్న దానికి మెడిసిన్స్ వేసేసుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ చూడండి తను ఏం చేసిందో. 11th పాయింట్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ లైక్ regarding the air in the intestines, she could not find anything in food which makes her to get into this problem. అంటే ఫుడ్ కి సంబంధించి ఇది కాదని చెక్ చేసుకుంది. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే తన థర్డ్ పాయింట్ లో చెప్పారు హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్, హెర్బల్ టీస్ అవి వాడారు, న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్. షీ నెవర్ టు అలోపతిక్ మెడిసిన్ ఫర్ దిస్. అంత సఫరింగ్ ఉన్నా తను మందు వాడకపోవడం, ఈ హెర్బల్ టీస్ ఇవే వాడుతూ మెయింటైన్ చేసుకోవటం అని చెప్పారు. అయితే ఉన్న కొద్దీ అది పెరిగింది. తర్వాత 4 years, సిన్స్ 4 years ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 week నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. 4 years నుంచి మళ్ళీ కనపడతా ఉంది అప్పుడప్పుడు. నైట్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా చెప్పుకొచ్చారు, డిస్టర్బింగ్ ద స్లీప్ అని. అయితే 8th పాయింట్ ఇక్కడ మనం మళ్ళీ 8th పాయింట్ అంటే మొత్తం ఒకసారి చెప్పి నేను కేసు గురించి చెప్తా. 8th పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు, తను స్పెక్ట్స్ అది యూజ్ చేస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ పేరెంట్స్ చెప్పలేదు. ఎప్పుడైతే కనపడటం మానేసిందో అప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్పింది. అప్పటికే విజన్ లో చాలా డిఫెక్ట్ వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ చూడండి తను చాలా సిగ్గరి అని తెలుస్తుంది, అంటే మొహమాటస్తురాలు. పేరెంట్స్ తో కూడా చెప్పకపోవడం, లేదా పేరెంట్స్ చెప్తే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తారేమో అనే భయం వల్ల ఏదైనా కానీ తను చెప్పలేదు. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ లో చూస్తే షీ హ్యాడ్ మెనీ యాక్నే అండ్ మోల్స్ ఆన్ హర్ స్కిన్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ హర్ ఫేస్. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్ స్టిఫ్ నెక్ అండ్ పెయిన్ రీసెంట్ గా డెవలప్ అయింది, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు తను ఎప్పుడు కంప్యూటర్ మీద కూర్చోవడం వల్ల అని కాదేశం చెప్పింది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ జెండర్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఆకలి అది బాగానే ఉంది. When she had pain, it aggravates by appetite. Then she could not eat. Next, likes warm climate. 5th point. Tarvata, always she had cold feet, cold hands, and she could freeze easily. Koncham circulation disturbance edo undi. 5th point. Her hands and feet were sweaty and cold since childhood. Next, 6th point. Most of the time she was very calm. Sometimes she was angry and excited. Next 7th point, no self-confidence గురించి చెప్పారు కదా, no self-confidence.
She feels that she could not do the work she wanted. She feels bad and depressed because she feels she could not achieve anything in life. She was getting old. She feels pessimistic, అంటే నిరాశావాదిగా ఉన్నట్టు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అది మొత్తం చదువుకుంటే వైల్ షీ వాజ్ ఎట్ స్కూల్ అండ్ when she had to decide her professional study, she felt that she made a wrong selection. ఇక్కడ తన ఇండెసిసివ్ నేచర్ కనిపిస్తుంది. అది మరి కన్ఫర్మ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఇంకో 2 పాయింట్స్ తర్వాత చెప్పారు 9th పాయింట్ లో డెసిషన్స్ అవి తీసుకోలేకపోవటం అది దాని గురించి. అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేటప్పటికి మనకు తన నేచర్ ఏం తెలుస్తుంది, ఇండెసిసివ్ నేచర్. అంత పెయిన్ వస్తున్నా గానీ తను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి హెజిటేట్ చేయడం అదొకటి అయి ఉండొచ్చు. తను ప్యూర్ గా హెర్బల్ ఇవి వాడుకుంటూ మేనేజ్ చేసుకుంది. నేనైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం అనే అనుకుంటున్నాను. డిప్రెస్డ్, తను కామ్, నో కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం, సాటిస్ఫైయింగ్ నేచర్ తక్కువ అని అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ 9th పాయింట్, షీ ఫీల్స్ షీ డజంట్ నో వాట్ టు డూ ఇన్ హర్ లైఫ్. షీ కుడ్ నాట్ టేక్ డెసిషన్స్ బోల్డ్లీ. ఇక్కడ తన ఇండెసిసివ్ నేచర్ తో పాటు ఈల్డింగ్ నేచర్ కూడా కనపడుతోంది. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ లైక్స్ టు బి అలోన్. అయితే మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో ఏమి ఇచ్చారు, పలస్టిలా 200 2 డోసెస్ విత్ 2 months గ్యాప్ ఇచ్చారు. పలస్టిలా అని నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే మొత్తం మనం చదివితే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ అని. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ మనకి కరెక్ట్ బాగా తెలిసేది 6th పాయింట్ లో ఒకటి, 9th పాయింట్ చూడండి అదొకటి, 8th పాయింట్, 7th పాయింట్, వీటిల్లో మనకి తెలిసిపోతుంది. 7th పాయింట్ లో సెకండ్ హాఫ్ అనమాట. షీ హ్యాడ్ టు డిసైడ్ హర్ ప్రొఫెషన్ స్టడీ, షీ ఫెల్ట్ దట్ షీ మేడ్ ఏ రాంగ్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ అది దానికి బేస్ చేసుకుని అందుకని అన్ని విధాలుగా తనకు డైజెస్టివ్ ట్రబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తను మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంతవరకు తను అన్మ్యారీడ్ కాకుండా ఏమి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్స్ ఏమీ లేవు. ఇది కూడా తన పలస్టిలా నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. బహుశా పలస్టిలా వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా సెక్స్ మీద అంత వ్యామోహం అది ఉండదు. ప్లస్ అన్మ్యారీడ్ అని కూడా చెప్తున్నారు. పిల్స్ కానీ అవి కూడా తను ఎప్పుడు అలోపతి మెడిసిన్స్ తక్కువ వాడింది. అంటే ప్రతిదానికి డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెట్టుకెళ్లే గుణం లేదు. నిజంగా అయితే అంత సివియర్ గా పెయిన్ అన్నాళ్ళుగా వస్తుంటే యూజువల్ గా వాడేస్తారు, కానీ తను అలా మెయింటైన్ చేసుకుంది. సో ఇవన్నీ తన పలస్టిలా నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ యాంటింక్రూడ్ బ్యాసిల్లమ్ ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చారు. యాంటింక్రూడ్ ఎందుకు ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానంటే ఆవిడ ఏం చెప్పింది, పలస్టిలాతో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అన్ని తగ్గిపోయాయి మందు వాడాక అని చెప్పారు. తర్వాత తనకి ఆ నవంబర్ లో రిపీటెడ్ గా రావడం మొదలవడం వలన లోకల్ హోమియోపతి దగ్గరికి వెళ్ళి కాంప్లెక్స్ మెడిసిన్స్ వాడారు ఇప్పటిదాకా అని చెప్పారు. ఇక్కడ మాస్టర్ ఏం చేశారు, యాంటింక్రూడ్ బ్యాసిల్లమ్ 204 డోసెస్ ఆల్టర్నేట్ చేశారు. ఇక్కడ యాంటింక్రూడ్ ఏంటంటే ఆ రిపీటెడ్ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఈ డిప్రెస్డ్ నేచరు ఇవన్నీ కూడా అంటే 7th పాయింట్ లో ఫస్ట్ హాఫ్, షీ ఫీల్స్ బ్యాడ్ అండ్ డిప్రెస్డ్ బికాస్ షీ ఫీల్స్ షీ కుడ్ నాట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్, షీ వాజ్ గెటింగ్ ఓల్డ్. ఇవన్నీ పెసిమిస్టిక్ మెయిన్. ఇవన్నీ కూడా యాంటింక్రూడ్ ప్లస్ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అంటే మళ్ళీ వచ్చాయి. మెంటల్స్ తీసుకోకపోయినా మాస్టర్ గారు ఫిజికల్ బేస్ మీద అంటే మాటికి డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందని యాంటింక్రూడ్ ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఆల్టర్నేట్ బ్యాసిల్లమ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నేను చాలా ఆలోచించానండి, నాకైతే అర్థం కాలేదు. అర్థం కాకపోతే మాస్టర్ గారిని అనంతకృష్ణ గారిని అడిగితే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మనం ఇచ్చింది పలస్టిలా 94 లో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నేను టూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ వచ్చి చెప్పింది ఇవి రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ వస్తున్నాయి, కొన్నాళ్ళు పలస్టిలా తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ వస్తుంటే వేరే వాడాను అని చెప్పింది. సరే తగ్గిపోవాలి కదా, మామూలుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ తో సింపుల్ కేసు తగ్గిపోయి ఉండాలి, ఎందుకు తగ్గలేదని ఆలోచించి దానికి యాంటింక్రూడ్ వేసి డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆల్టర్నేట్ బ్యాసిల్లమ్ ఎందుకు వేసారంటే అప్పుడు మళ్ళీ కేసు రివ్యూ చేశారట, వెనక్కి చూసుకుంటే అని మాస్టర్ గారికి అనిపించిందిట ఇది వదిలేస్తే ఇంటెస్టైనల్ ట్యూబర్కులోసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపించి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంతా అడిగితే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఆ ట్యూబర్కులర్ హిస్టరీ ఉంది, ట్యూబర్కులోసిస్ హిస్టరీ.
అప్పుడు మాస్టర్ గారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని బ్యాసిల్లం వేసాను అన్నారు. నేను అడిగాను, మరి ట్యూబర్కులినం వేయొచ్చు కదా, బ్యాసిల్లం ఎందుకు వేశారు అంటే, అంటే కొంతవరకు పనిచేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది కదా, పల్స్లో అలా అలా వచ్చింది కదా అని అడిగితే, మాస్టర్ గారు అన్నారు, ఇక్కడ ఇలాంటి అక్యూట్ కండిషన్ అంటే రిపీటెడ్ గా వస్తుందని చెప్పారు కదా ఆవిడ. ఆ అది రిపీటెడ్ గా వస్తుందని చెప్పింది కదా ఆవిడ. అలాంటప్పుడు మనం గనక ట్యూబర్కులినం వేస్తే ఒకసారి వాయించేస్తుంది. అందుకని చెప్పి నేను నెమ్మదిగా బ్యాసిల్లం అనుకో అది ఇంటర్మీడియట్ గా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ప్లస్ మెంటల్స్ ట్యూబర్కులినం కి సంబంధించిన మెంటల్స్ ఏమీ లేవు. మనం ఒక్కొక్కసారి ఇస్తే అది మెంటల్ ప్లేన్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు బ్యాసిల్లం 200 ఇచ్చినట్టు ట్యూబర్కులినం 200 ఇస్తే అది మెంటల్ బేస్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. 200 మెంటల్స్ లో పనిచేస్తుంది కదా. అంటే ఇది అక్యూట్ కండిషన్, అంటే తను ప్రస్తుతం ట్యూబర్కులోసిస్ కి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ లో ఉంది కదా. అందుకని బ్యాసిల్లం అయితే ముందు ఆ పాయింట్ ఆ డిసీజ్ ని అక్కడ క్లియర్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం సెట్ అయ్యాక ట్యూబర్కులినం ఇద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఆవిడ మధ్యలో ఫోన్ చేసి నాకు తగ్గిపోయింది అని అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ తో చెప్పారు, కానీ తను మళ్ళీ ఇది మందుకి రాలేదు అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. అందుకని ఈయన యాంటిమ్క్రూడ్ బ్యాసిల్లం 200 ఆల్టర్నేట్ గా ఇచ్చారట. అయితే ఇది అంటే ఇది అక్యూట్ లో ఇచ్చారు మాస్టర్ యాంటిమ్క్రూడ్. క్రానిక్ గా సఫర్ అవుతున్న డిసీజెస్ లో కూడా మనం యాంటిమ్క్రూడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా పడుతుంది. ఏంటంటే నేను డీల్ చేసింది అయితే ఇంతవరకు యాంటిమ్క్రూడ్ అక్యూట్స్ లో చాలా వరకు ఇస్తాను, అందరికీ తెలిసిన పాయింట్స్. క్రానిక్ గా ఒకసారి ఇచ్చాను. ఎలా అంటే ఆవిడ నా దగ్గరికి రావడమే, ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కేసు, చేతుల మీద మోసుకొచ్చారు వాడిని, అసలు నడవలేకపోతున్నారు. వామిటింగ్స్ అయిపోవడం, ఏమీ తినాలనిపించకపోవడం, అస్సలు ఆకలి లేదు, కడుపులో నొప్పి, సన్నగా ఆ నొప్పి అలాగే ఉంటుంది, తగ్గదు. ఈవిడ చాలా డిప్రెస్డ్ గా ఉన్నారనమాట ఫేస్ అది చూస్తే. ఇంకా ఈవిడికి ప్రతి 15 అటు ఇటుగా పౌర్ణమికి అలాగా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే మెంటల్ కండిషన్ బాగా డిప్రెస్డ్, చాలా డిప్రెస్డ్, విపరీతమైన నీరసం, అడుగు తీసి అడుగు వేయలేనంత, ఇలాంటి కండిషన్. అది క్రానిక్ గా సఫర్ అవుతున్నారు. అంటే మొదట్లో కొంచెం కొంచెంగా ఉండేది, పెద్ద పట్టించుకోలేదు, ఏదో వచ్చినప్పుడల్లా అలోపతి సంథింగ్ వాడారు. అది లాస్ట్ కి ఇలా అయిపోయింది. అన్ని టెస్టులు చేశారు, ఏమీ లేదు ప్రాబ్లం, గ్యాస్ట్రైటిస్ కూడా లేదన్నారు. ఎందుకు ఇది వస్తుందో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. అలాంటి కండిషన్ లో ఒక 1 ఇయర్, అంటే మొత్తానికి స్టార్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టి 1 ఇయర్, ఇప్పుడుకి ఒక 2 మంత్స్ గా సివియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెలైన్స్ మీదే బతుకుతున్నారు ఆవిడ. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తీసుకొస్తే అసలు వైటాలిటీ ఎంత లోగా ఉందో, అసలు ఏం వేయాలా అన్నట్టుగా ఉంది. సరే కడుపు నొప్పి అంటే ఎక్కడ ఉందండి అని నేను పట్టుకోపోతే పట్టుకొనివ్వలేదు, పెయిన్ ఎక్కువైపోతుంది అన్నట్టుగా వెనక్కి జరిగారు. సరే సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసి టంగ్ చూస్తే ఫుల్లీ వైట్ కోటెడ్, అది బేస్ చేసుకుని యాంటిమ్క్రూడ్ 6 తో స్టార్ట్ చేశాను. 6 ఎలాగా, ఎవ్రీ 4 అవర్స్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 4 days వేసి, మళ్ళీ నెమ్మదిగా యాంటిమ్క్రూడ్ 30 వేసి 200 వేసి 1 m దాకా వచ్చా. అంటే ఈ లోపల ఈవిడ అలా మనం డ్రగ్ వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దీ ఇది వేస్తూ వస్తే ఆవిడకి 32 సార్లు 3 సార్లు వేసేటప్పటికి నెమ్మదిగా ఒకళ్ళు సపోర్ట్ తీసి పట్టుకొని, ఒక సపోర్ట్ తీసుకుని నడుచుకుంటూ వచ్చారు హాస్పిటల్కి. అంటే పక్క హౌస్ లేండి ఆవిడది, వచ్చారు. ఇంకా మళ్ళీ 200 పడిన తర్వాత ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా తనంతట తనే నడిచి వచ్చారు. ఆకలి ఇంప్రూవ్ అయింది, కాకపోతే ఆ మైండ్ ఇంకా ఆ డిప్రెస్డ్ అది అలాగే ఉంది, ఆ ఫేస్ అలాగే డిప్రెస్డ్ ఫేస్ గా ఉంది. చూసి 1 m ఒక డోస్ వేస్తే మొత్తం సెట్ అయిపోయింది, ఇంక మళ్ళీ రాలేదు. తర్వాత క్రానిక్ గా ఆవిడకి సల్ఫర్ ఒక డోస్ వేశాను. అంటే ఆ పెయిన్ పీరియాడికల్ గా రావడము, మళ్ళీ ఏమైంది, మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు యాంటిమ్క్రూడ్ వేస్తే తగ్గలేదు, 1 m వేస్తే. అందుకని సల్ఫర్ వేసాను, వేస్తే ఆ రెండోసారి వేసింది పనిచేసి ఇప్పటికీ ఆవిడ ఉన్నారు చాలా హెల్దీగా. అంటే ఆవిడ చాలా, ఎన్నిసార్లు అన్నారో, నేను ఎక్కడెక్కడో చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నానండి, దగ్గర దగ్గర ఒక 80,000 దాకా ఖర్చు పెట్టుకున్నాను, ఇక్కడికి వస్తే సింపుల్ గా తగ్గిపోయిందని. నేను చూసింది కూడా అదే ఫస్ట్ కేసు యాంటిమ్క్రూడ్.
కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇస్తే అంతలా పనిచేస్తుంది, ఇండికేట్ అయిన మందు వేస్తే కదా. చాలా అంటే ఎలా ఉండేది అంటే డైజెషన్ డిస్టర్బ్డ్ కదా. మనము ఇంకా సెలైన్ అయితే నా దగ్గరికి వచ్చాక సెలైన్ పెట్టించలేదు, ఎందుకంటే లెస్తిన్ యాంటీబయోటిక్స్ అలా వేస్తూ ఆల్టర్నేట్ గా ఎవ్రీ 2 hours కి యాంటీబయోటిక్స్ లెస్తిన్ 3x ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వేసి నెమ్మదిగా లిక్విడ్స్ యాంటీబయోటిక్స్ లో వేసేటప్పటికి కొంచెం ఇమడటం మొదలుపెట్టింది ఫుడ్. అప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ పెట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అనమాట, డైజెస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ కదా, తేలిగ్గా అరిగే ఆహారం చూస్ చేసుకుంటూ ఆవిడ డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దీ డైట్ మార్చుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా అలా వెళ్తే ఒక 3 months కి నార్మల్ యాక్టివ్ మనలాగా అయిపోయి ఆవిడ ఇంట్లో ఇంకొకరికి వంట చేసి పెట్టేసి వచ్చారనమాట. నేను చూసింది అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ గా వేసింది అదొక్కటే కేసు, నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. కొంతమందికి తల్లులు పిల్లలకి వాళ్ళ కడుపు కంటే ఎక్కువ పెట్టేస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళు అనుకున్నంత వాళ్ళు తినాలని బలవంతంగా. అలాంటి వాళ్ళు కూడా యాంటీఫ్రూడ్ అయిపోతూ ఉంటారు, అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ వల్ల ఇండైజెషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఇదే నేను చూసిన కేసు. ఇంకెవరైనా ఏమైనా అడుగుతానంటే అడగండి, లేదంటే లేదు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.